Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi, wasaddid lisani wahdi qalbi, wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warduduhu ilayya 'inda al-ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq, subhanal malikil khallaq, subhanal malikil khallaq. In yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم انصر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي عني. اللهم انصر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم انصر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوم، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدعا بلا مثال،
لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ونية القبول وتمام كل سوء ومامول جالبة لكل خير ودافعة من كل شر وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهود الله له الفاتحة. إلى أرواح جميع آبائي وأمهات المحفوظين وآل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين وللهداية والتمكين. من أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل وأصحاب كل من الأنبياء المرسلين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين الكروبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح سندنا وثبتنا وجد أبينا أماتنا وجدان وجداتنا وعمنا أماتنا وخلقنا خواتنا. ثم إلى أرواح جميع أهل سلاسل الطرق علية من القادرية والنقشبندية والغزل العالمية حسن قطب الأول برهان الأصفر السن الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني أحمد بهايدن النقشبندي رضي الله عنه محمد عبد الكريم السلوى والكريم السماني رضي الله عنه أبو الحسن الشاذلي وقاسم جلال الأول البغدادي رضي الله عنه. ثم إلى أرواح الإمام يوسف الحمداني أبي يزيد بن صابر محمد بن سليمان الجزري محمد كبير الفاعل محمد البوصيري رضي الله عنه ابن عطا السكندري الإمام الغزالي رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أولياء التسعة الجابين وناشر الإسلام في بلدتنا إندونيسيا خصوصا وفي جميع البلاد عموما. كونجم شريف هداية الله سلطان محمود شريف رضي الله عنه. جميع أولياء هذا المقام خصوصا سيدنا مولانا yang dalam Haji Abdul Manaf radhiyallahu anhu. yang agung وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم رضي الله عنهم وعد عن بركتهم وكرامتهم وشفاعتهم ومدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. حضرة سيدنا مولانا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا مولانا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه علم بركاته وكرامته وشفاعته ومدنا بمدده شهود الله له الفاتحة.
وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شهد الله لهم الفاتحة. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita di malam hari yang agung ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh barokah ini, kita dikasih petunjuk oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ilmunya, hadir dalam majelis zikir kepadanya, hadir dalam majelis akhlak yang mulia, hadir dalam majelis amal-amal saleh, hadir dalam majelis kalimat thayyibah, hadir dalam majelis niat-niat yang shadiqah, niat-niat yang jujur kepada Allah, niat-niat yang agung karena Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini adalah karunia yang termahal yang harus terus kita syukuri dan harus lebih kita syukuri ketimbang kita mendapatkan nikmat dunia dan seisinya. Dan ketahuilah bahwa kita sekarang masih ada dalam bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada pada tanggal 25 Dzulhijjah. Dan setelah Dzulhijjah kita kalau dipanjangkan umur, dan semoga dipanjangkan umur, kita akan bertemu dengan bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan akhir bulan daripada bulan yang 12 yang sudah dipastikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan sebentar lagi kita semua bersama-sama menyambut kehadirannya awal tahun 1442 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Rabu malam Khamis. Begitu maghrib tiba, itu sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram. Kita wajib mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia Allah. Diantaranya adalah kita masih dihidupkan, dikasih kesempatan untuk bisa hidup di bulan yang agung, dan kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa taat di bulan yang agung.
yang mana sekelumit daripada amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin karena Allah di bulan yang agung, maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang pahala amal saleh yang dilakukan di luar bulan yang agung. Dan Abuya juga berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada semua muslimin muslimat pada umumnya agar terus menjaga jiwa raga kita dari melakukan maksiat, dari melakukan kemunkaran, dari melakukan kezaliman di bulan yang agung. Karena sedikit pun dosa yang dilakukan di bulan yang agung, maka beratnya dosa tersebut jauh lebih berat ketimbang dosa maksiat yang dilakukan di luar bulan yang agung. Maka Allah Ta'ala memberikan wanti-wanti kepada kita di dalam Qur'annya, wala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan melakukan maksiat. Maksiat itu adalah menzalimi diri pribadi. Kalian jangan sampai menzalimi diri kalian sendiri di bulan yang agung. Padahal di luar bulan yang agung juga maksiat mah jelas tidak boleh diharamkan. Lalu apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melakukan maksiat di bulan yang agung? Artinya larangan yang menjadi taukid, penguat bagi larangan yang awal, yang pokok. Kalau larangan yang pokok, di bulan apa saja, di tempat mana saja tidak boleh melakukan dosa, itu larangan pokok. Tambah lagi larangan lagi ya, di bulan yang agung, artinya ada taukid. Ini menunjukkan kepada beratnya efek dari dosa. Apa efek dari dosa? Adalah siksaan. Apa efek dari dosa? Adalah bala, warna-warni bala, warna-warni bencana, warna-warni musibah ya, warna-warni musibah. Allah, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat kelak, segala keburukan yang menimpa manusia karena sebab dosanya, semua karena sebab dosanya. Allah, 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 Allah. Begitu pula kalau melakukan dosa di tempat yang agung, melakukan dosa di masjid, melakukan dosa di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah, terutama di Masjidil Haram, di masjidnya Rasulullah SAW, di Masjidil Aqsa. Begitu pula ini sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Qur'annya, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa orang yang menginginkan melakukan kezaliman di tanah haram Makkah,
Nudzikhu min adzabin alim, kami akan memberikan rasa kepadanya ya, daripada azab yang sangat pedih. Makanya seringkali terjadi ya, maksiat yang dilakukan di tanah haram itu sering kontan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah 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 Allah. Pahalanya berlipat-lipat. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau mukim di Makkah, tidak mau mukim di Madinah, bukan tidak tahu keagungan ibadah di tanah haram Makkah Madinah, bukan tidak rindu kepada Ka'bah, bukan tidak ingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi ungkapan beliau ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang alasan tidak mau bermukim di tanah haram, ungkapan beliau dengan tawadhu'nya beliau bahwa beliau merasa masih menjadi manusia yang melakukan banyak kesalahan, yang banyak dosa. Dan beliau mengisyaratkan bahwa dilipat-lipat dosa manusia yang melakukan dosa di tanah haram seperti dilipat-lipatnya pahala amal solehnya yang dilakukan di tanah haram. Kalau amal solehnya 100.000 kali lipat, maka dosanya juga 100.000 kali lipat. Allah Allah Allah. Dan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa dilipat-lipat siksaan dosa atas maksiat manusia yang melakukan maksiat di tanah haram seperti dilipat-lipatnya pahala amal solehnya, ini tidak bertentangan dengan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Melakukan, barang siapa orang yang melakukan satu kebaikan maka oleh Allah dibalas 10 kebaikan dari Allah, itu minimal. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa orang yang melakukan satu kesalahan, maksiat, satu dosa, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali bandingannya. Ya, ini satu, tetap satu. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat Quran? Tidak. Menurut ulama yang berpendapat seperti tadi, karena yang dimaksud adalah beratnya siksaan walaupun satu ya. Melakukan dosa satu kali, nah, dibalas satu lagi oleh Allah. Tapi balasan yang satu itu kalau dosanya dilakukan di tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah, itu satunya seperti itu kan, balasan 100.000 kali kan. Masya Allah.
Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Ditampar dengan tangan 100 kali. Sekarang ditamparnya dengan gada besi 1 kali. Ya kan? Mana yang lebih berat? Dengan gada besi. Ditampar dengan gada besi 1 kali. Jadi walaupun tetap 1 kali, tapi maksiat yang dilakukan di tempat yang agung itu sama dengan siksaan yang 100.000 kali. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita setiap mau masuk bulan yang agung, mau masuk tempat yang agung, atau sudah ada di bulan yang agung, di tempat yang agung, kita harus terus berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya, yakni kekuatan untuk mengikuti hidayah tersebut, petunjuk dan melakukan petunjuk tersebut. Dan kita harus meminta kepada Allah agar dijaga zahir batin kita dari melakukan dosa, melakukan maksiat sekecil apapun. Harus terus minta kepada Allah. Kenapa? Karena sedikit amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan yang agung, di waktu yang agung, di tempat yang agung, itu pahalanya sangat besar sekali. Tidak seperti biasanya, pahala yang luar biasa. Begitu pula sedikit kita melakukan maksiat di bulan yang agung, di tempat yang agung, maka dosanya sangat besar sekali, ancamannya sangat besar sekali, tidak seperti biasa. Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah, dan kita harus berjuang, berusaha terus agar kita bisa melakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, terutama yang wajib-wajibnya ya. Dan agar kita bisa menjauhi semua larangan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, terutama yang diharamkan oleh Allah. Allah 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 Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa ijtinabi ma'asiyatik zahiran wa batina. Selanjutnya kita semua sekarang akan meneruskan hancak pembacaan, penerjemahan, pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat keislaman, yang disusun oleh Sayyiduna Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala warḍah, yang mana sekarang sudah sampai ke halaman 25. Sebelum diteruskan, Abuya mohon maaf dulu kepada semua jamaah Masya Allah yang sudah datang dari tempat-tempat yang jauh, dari awal menunggu di sini. Ada yang sampai jam 3 menunggu katanya. Mungkin ada juga yang lebih. Mungkin juga ada yang kesal menunggu ya. Dan kemungkinan banyak. Walhasil Buya minta maaf kepada semuanya ya, tidak bisa hadir setelah berusaha
Gak bangun, gak bisa bangun. Ada sesuatu yang Buya juga aneh. Nah, udah bangun tidak kuat, dikolerkan lagi, bangun lagi. Dari awal padahal mobil sudah siap. Dari jam 9 maghrib sudah disuruh siap, mobil sudah dinyalakan. Tapi ini badan tidak bisa bangkit. Wallahualam apa rahasianya tidak tahu. Walhasil tidak mampu. Ya. Jadi mohon maaf kepada semuanya. Ya. Semoga kesabaran semuanya, niat semuanya, pengorbanan semuanya diganjar oleh Allah. Insya Allah diganjar oleh Allah. Dan semoga sabar itulah yang akan menjadikan kita naik derajat. Dan sabar itulah yang akan menjadikan kita dikabul doa, diampuni semua dosa. Allah. Mari kita perhatikan kalam sabda-sabda Al-Imam Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sudah dibahas, dibaca oleh Ananda Ustaz Idris di majelis yang telah lalu katanya. Sudah dipindahin. Sekarang sudah sampai halaman 25. Betul? Masih dalam pembahasan tentang keutamaan takwa, efek-efek positif daripada takwa. Di antaranya di sini wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Di antara efek takwa yang dilakukan oleh seseorang, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya. Ya, kita sengaja ngaji di sini supaya kita lebih yakin. Ya, jangan sampai ada keraguan. Yang yakin lebih yakin, yang lebih kuat keyakinannya. Kenapa? Kita tinggal melihat di hadapan mata kita para wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang diagungkan oleh kita semuanya. Ini menurut manusia saja, ya. Semua memuliakannya, semua mengagungkannya, semua mencintainya, semua merindukannya. Siang dan malam tidak pernah berhenti, ya, daripada yang menziarahinya. Ya, lihat makom eyang di sini. Nah, coba kemuliaan yang mana yang bisa menyamai kemuliaan orang-orang yang bertakwa setelah jadi bangkainya saja, subhanallah, terus dikunjungi. Setelah wafat dikunjungi terus siang dan malam. Mari perhatikan, adakah orang yang punya jabatan dunia yang ketika sudah matinya siang dan malam diziarahi? Ada enggak? Coba raja mana, presiden mana, atau ekonom mana, teknokrat mana? Enggak. Coba orator mana? Tidak ada. Tidak ada yang diziarahi. Mana coba yang diziarahi? Manusia menziarahi para wali-wali Allah di setiap masa. Itu dari masa hidupnya. Dari masa hidupnya dikerumuni orang-orang cinta, orang-orang ngambil barokah. Masya Allah. Orang-orang ngambil nasihat, ngambil berlian-berlian yang sangat mahal,
dari para wali-wali Allah. Begitu para wali Allah wafat, setelah wafatnya siang dan malam terus diziarahi. Yang ziarah itu Masya Allah, bukan keturunannya saja, bukan ahli kampungnya saja, bukan ahli negerinya saja, bukan yang etnisnya sama dengannya saja. Tidak. Coba kita perhatikan para wali-wali Allah. Ini kejadian bukan hanya di Indonesia saja. Silahkan melancong ke luar negeri. Lihat para wali-wali Allah. Mereka dikunjungi, mereka dirindukan. Masya Allah. Apa yang menjadi sebab mereka seperti itu, mendapatkan kemuliaan seperti itu? Waktu hidupnya begitu dicintai banyak orang, dimuliakan banyak orang, begitu diambil barokahnya oleh banyak orang, dirindukan oleh banyak orang. Masa hidupnya seperti itu, sudah wafatnya juga seperti itu. Allah, Allah, Allah. Malah sudah wafatnya lebih istimewa ketimbang di saat hidupnya. Kenapa? Karena yang datang di saat hidupnya mereka orang-orang yang tahu kepadanya. Tapi sudah wafat sekian ratus tahun kemudian tetap semuanya mendatanginya, mengunjunginya. Mereka orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Allah, Allah. Itulah magnet takwa. Semuanya yang menjadi wasilah hanya satu. Apa? Ketakwaannya kepada Allah. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Nah, dan dari sebahagian efek, sebahagian natijah buah daripada ketakwaan seseorang, al-karamatu, bahwasanya kemuliaan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Ketika bangkit dari alam kubur, sama, akan dimuliakan oleh Allah. Akan dimuliakan oleh Allah. Bangsa manusia ketika bangkit dari alam kubur akan memuliakannya. Masya Allah. Sehingga orang yang takwa, si A dikerumuni oleh sekian juta orang, sekian miliar orang diikuti, si B diikuti oleh sekian ribu, sekian si C dan sebagainya. Bagaimana martabat ketakwaannya dihormati oleh para malaikat. Tuh. Masya Allah. Di akhirat sama, begitu bangkit dari alam kubur. Allah, Allah, Allah. Disambut oleh para malaikat Allah. Dimuliakan oleh para malaikat Allah. Dilayani, dikhadami oleh malaikat Allah. Malaikat Allah jadi khadamnya. Jadi khadim, yakni jadi pelayannya. Malaikat Allah berjanji kepada para wali-wali Allah, kepada orang-orang yang bertakwa, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami kelompok malaikat, ya, sebagian tafsir daripada ayat ini adalah malaikat yang berkata, nahnu, kami kelompok malaikat, nahnu awliyaukum, kami siap, ya, melayani kalian fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia kalian, wa fil akhirati, dan nanti dalam kehidupan di akhirat. Itu di dunianya saja. Masya Allah, khodam-khodamnya para wali itu adalah para malaikat. Khodam-khodamnya orang-orang yang bertakwa itu adalah para malaikat, ya, para malaikat. Kalau khodamnya orang-orang yang tidak beriman atau ahli maksiat, khodamnya siapa? Setan. Khadamnya siapa? Jin-jin kafir. Khadamnya paling dilayani oleh siapa? Oleh manusia-manusia yang bodoh,
bangsa jin yang bodoh, kan? Yang bodoh, tidak tahu agama, tidak ngerti mana benar mana salah, akhirnya dia siap membantu, kan? Siap melayani, padahal yang dilayani ini ahli maksiat. Yang dilayani ya, ini orang-orang yang berjuang bukan di jalan Allah, tapi siap menjadi pelayan-pelayannya. Ini yang menjadi pelayan-pelayannya, khodam-khodamnya ini manusia-manusia bodoh. Walaupun muslim, walaupun muslim, siap mendukung keinginan si A, siap membela keinginan si B. Keinginannya apa? Keinginannya dunia, keinginannya. Oh, keinginannya jabatan. Oh, keinginannya ini ekonominya dia ingin maju. Ya, keinginannya bukan ibadah kepada Allah, keinginannya bukan perjuangan agama, keinginannya bukan memperjuangkan iman, Islam dan ihsan, bukan memperjuangkan ketakwaan, bukan, tapi keinginannya si ini ingin jabatan, si ini ingin banyak duit, si ini ingin ini, si ini ingin ini, si ini ingin sohor dan sebagainya. Walaupun ini yang mendukung umat Islam, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, walaupun dia muslim yang bodoh. Dia muslim yang bodoh. Dia rela menghabiskan tenaga, waktu, pikirannya, bahkan sampai harap untuk mendukung seseorang yang mana yang didukungnya itu bukan, kan, sesuatu yang Allah cintai. Ya, yang didukungnya itu bukan pengabdian kepada Allah, bukan ketakwaan kepada Allah, ingat, tapi adalah dunia. Nah, adalah dunia. Malaikat-malaikat Allah tidak akan ada yang mendukung. Para nabi-nabi Allah tidak akan ada yang mendukung. Para wali-wali Allah tidak akan ada yang mendukung. Orang-orang soleh nggak akan ada yang mendukung. Orang-orang yang beriman, muslimin muslimat yang mengerti, kan, yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak akan mendukung. Yang akan didukung oleh para kekasih Allah dan muslimin muslimat yang mendapatkan hidayah dari Allah, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, bangsa malaikat sekalipun, siapa yang akan didukung adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang akan dibela orang-orang yang takwa Allah, karena jelas pembelaannya, kan, terhadap ketakwaan dia, terhadap perjuangan di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, demi meninggikan kalimat Allah. Nah, pahami oleh kita semua, ya. Maka khadam-khadam, orang-orang yang bertakwa itu dari kalangan malaikat menjadi khadamnya. Semua mukminin mukminat, bangsa manusia, bangsa jin yang soleh semua menjadi khadamnya. Dan kita beruntung kalau kita jadi khadam, yakni khadim, orang-orang yang bertakwa. Karena kita akan kebagian daripada ketakwaan dia. Yang diperjuangkan oleh dia adalah ketakwaannya. Kita siap mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, kita korbankan demi membela ketakwaan dia. Dan bukan membela keinginan hawa nafsu dia, itu bukan. Nah, paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Siapa orang yang membela orang-orang yang mulia di sisi Allah, maka dia akan kebagian kemuliaannya. Ya. Siapa orang yang membela orang-orang yang penuh dengan keberkahan dari Allah, maka dia akan kebagian barokahnya. Siapa orang yang membela orang-orang yang mendapatkan kedudukan bisa memberikan syafaat kepada yang lain, kan, di sisi Allah, maka dia akan kebagian syafaatnya. Pahami oleh kita, hayati oleh kita.
Allah, 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 Allah. Ini masih dalam pembahasan itu. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi yang paling mulia itu bukan yang nasabnya darah biru, darah kuning, bukan ya. Tapi yang paling mulia bukan yang hartanya paling banyak, bukan yang rupanya paling ganteng, paling cantik, bukan yang paling kekar badannya, paling kuat gitu kan. Nah, bukan, tapi yang paling takwa kepada Allah. Masya Allah. Walaupun dia miskin, walaupun dia rupanya jelek, walaupun dia tidak punya gelar, walaupun kan, orang yang takwa kepada Allah ya, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Kalau dia semakin tinggi nilai ketakwaannya, maka kemuliaannya pun semakin tinggi. Masya Allah, Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Apa itu takwa? At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahih zahiran wa batinan ma'a istish'ari ta'zim lillah wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Yang disebut takwa itu adalah peribahasa daripada melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, baik secara zahir maupun secara batin, sembari merasakan gitu kan dalam hati keagungan Allah ya? Mengagungkan Allah di dalam hati dan merasa hebat, merasa hebat ya, oleh Jalaluhu wahdah, merasa takut oleh Allah Jalla wahdah. Ma'na taqwa. Allah, 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 Allah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan tentang firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian harus bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepadanya. Maknanya apa? Maknanya adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yuzkar fala yukfar. Maknanya adalah Allah harus betul-betul ditaati, jangan dimaksiati. Allah harus terus diingat, jangan dilupakan. Allah harus terus disyukuri, segala pemberiannya, kebaikannya, nikmatnya jangan dikufuri. Allah, Allah, Allah. Dan tidak akan mampu siapapun manusia, walaupun dia dikasih 1 juta jiwa ya,
dikasih 1 juta umur, dia tidak akan mampu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, walaupun dia menghabiskan segalanya di dalam taat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah. Kenapa? Karena saking agungnya hak Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas hamba-hambanya, sehingga tidak mungkin ada manusia yang bisa bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, karena agungnya, Masya Allah, agungnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah, agungnya hak Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ketinggiannya ya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling afdal di dalam menjalankan, di dalam memenuhi hak Allah, kan, paling sempurna. Apa yang dikatakan oleh beliau dalam doanya, yang dikatakan oleh beliau dalam doanya, beliau dalam doanya mengutarakan pengakuan kelemahan beliau, pengakuan atas kelemahan beliau, daripada melakukan ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga beliau dalam kalimatnya, dalam doanya berkata, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau, ya Allah, dengan ridho-Mu, dengan ridho-Mu dari murka-Mu. Masya Allah, dari ridho-Mu dengan murka-Mu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dari keselamatan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari apa? Dari siksaan-Mu. Masya Allah, wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepada Engkau dengan Engkau, dari Engkau. Masya Allah. La uhsi thanaan, hamba tidak mampu menghitung ya, thanaan alaika, anta, pujian-pujian terhadap Engkau. Allah, Allah, seperti mana Engkau memuji atas zat Engkau sendiri. Ini pengakuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Ini curhatan beliau kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, padahal beliau adalah manusia yang paling utama di dalam ketakwaannya kepada Allah. Beliau menyatakan dalam sebagian hadisnya, ana a'lamukum billah, aku adalah yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian. Wa atqakum lillah, dan aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Masya Allah. Wa akhsyakum lillah, aku adalah yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Tapi ternyata beliau tidak, dalam pengakuannya kepada Allah, Masya Allah, seolah beliau tidak bisa, tidak mampu untuk melaksanakan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, ini peringatan juga kepada kita ya, ketika kita bertakwa kepada Allah, kita sudah sempurnakan ibadah kita. Jangan sampai ada rasa ujub ya atas kesempurnaan ibadah yang kita lakukan tersebut. Karena sehebat apapun ibadah kita, sesempurna apapun ibadah kita, kalau dikalikan lagi kan dengan umur kita yang ditambah oleh Allah 1 juta tahun, ada umur kitanya juga 1 juta umur, ruhnya ditambah 1 juta ruh, semuanya ibadah kepada Allah siang dan malam, sedikit pun tidak maksiat kepada Allah, tetap tidak akan mampu membandingi kepada hak Allah.
tidak akan mampu memenuhi kepada hak Allah sedikit pun. Hak Allah tidak akan. Allah. Para malaikat sekalipun, di dalam sebagian riwayat hadis yang mana para malaikat tahu siangnya malamnya selalu ibadah kepada Allah. Dari mulai diciptakan malaikat sampai keabadiannya tidak ada yang maksiat kepada Allah. Ketika disuruh ruku terus tidak pernah bangkit. Ketika disuruh sujud tidak pernah bangkit. Disuruh tasbih, Masya Allah, tidak pernah berhenti. Tidak pernah tersibukkan dengan selain ibadah kepada Allah satu detik pun. Tapi pada hari kiamat dalam hadis dikatakan malaikat berkata semuanya kepada Allah begini, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, walakal hamdu, dan segala puji milik Engkau ya Allah, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenal Engkau kan, dengan sesungguh-sungguhnya mengenal kepada Engkau, wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak mampu ibadah kepada Engkau dengan sesungguh-sungguhnya ibadah kepada Engkau. Ini pengakuan siapa? Malaikat. Ini malaikat sudah seperti itu. Sungguh sangat celaka, sangat rugi orang yang merasa hebat ibadahnya. Ya, sudah disempurnakan, saya hebat. Lalu tambah lagi dengan merendahkan yang lain. Padahal kebodohan, kesalahan, kerugian cukup dengan perasaan hebat dirinya. Jangan ditambah dengan melihat yang lain di bawah saya, jangan. Nah, yang lain mah di bawah saya, dia mah kedul. Kalau ngaji HS dia mah, dia mah gitu kan. Kalau baca salawat ngacai, kan? Nah, jangan ditambah itu, jangan. Kebodohan mah cukup dengan perasaan, wah ibadah saya hebat, salat saya bagus, haji saya bagus. Nah, Masya Allah. Allah. Maka orang-orang yang soleh tidak ada yang berani memperlombakan amal soleh. Tidak ada yang berani memperlombakan amal soleh, tidak ada yang berani. Perlombaan amal soleh, mana yang paling baik sholatnya, perlombaan mana yang paling baik itu kan hafalan Qur'annya, mana yang paling baik bacaan Qur'annya, diperlombakan, nggak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Ya. Kenapa tidak ada yang berani? Ini ibadah. Ibadah itu bukan untuk perlombaan. Ini ibadah. Ingat. Bukan untuk perlombaan sesama kita, bukan. Bukan untuk tontonan, bukan. Ini ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu nanti ketika kita menjadi juara satu, kan? Ingat, kalau kita dapat hadiah, kita khawatirnya merasa apa? Wah, saya sudah juara satu. Siapa orang yang merasakan dalam ibadahnya kepada Allah menjadi juara satu? Apakah ini bukan orang yang celaka? Ini orang yang celaka. Malaikat saja yang ibadahnya siang malam. Apa pengakuan malaikat? Ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Allah, kami tidak ibadah kepada Engkau, tidak bisa ibadah kepada Engkau dengan sesungguh-sungguhnya ibadah ya Allah. Ini pengakuan siapa? Lalu kalau pengakuan kita juara satu, emang adu burung? Ada burung ada juara satu, silakan. Wah, ini burung saya, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau ibadah jangan, tidak, ya. Tidak. Makanya Allah kalaupun kita adakan dengan niat-niat yang bagus, ya,
Niat-niat yang bagus bagaimana? Hanya untuk memompa murid-murid kita, agar murid-murid kita semangat di dalam hafalannya, kan? Nah, tapi kita pun juga harus terus membimbing pemikirannya, membimbing perasaannya. Jangan tertipu dengan hebatnya hafalan. Ingat bahwa yang nanti diterima amalnya oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya bukan orang yang banyak hafalannya, bukan orang yang betul-betul bisa bertakwa kepada Allah. Ya, yang makna takwa tadi disebutkan ma'astisyari ta'zim lillah wal haibah, ya, wal haibah minallah, dengan penuh perasaan mengagungkan Allah, penuh perasaan takut oleh Allah. Jadi takwanya itu seperti itu, bukan sekedar melakukan salat saja, bukan sekedar melakukan puasa saja, tidak, tapi melakukan perintah Allah itu dengan penuh rasa ta'zim kepada Allah, dengan penuh rasa takut oleh Allah, oleh murka Allah, oleh siksa Allah, dan takut dicabutnya hidayah oleh Allah, dikuranginya hidayah, dicabut derajat, diturunkan derajat, apalagi sampai dicabut iman. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah 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 Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala di dalam Ihyanya pernah beliau mengatakan, ketika ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibkum bihillah, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi berikut langit dan buminya, wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian mempublikasikan apa yang ada pada diri kalian atau kalian mengumpetkannya, yuhasibkum billah, tetap Allah akan menghisabnya, tetap Allah akan menghisabnya. Hatta yang ada pada di diri kita diumpetin dalam diri kita, kertak-kertak juga, ya. Ketika turun ayat ini, kata Imam Ghazali, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sumpah dalam dadanya. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Sumpah, karena semuanya ini akan dihisab oleh Allah, hatta kertak hati. Ini pemikiran sahabat saat itu. Lalu para sahabat rame-rame menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perkataan sahabat? Ya Rasulullah, kullifna ma la nutiq. Ya Rasulullah, kami dituntut oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang kami tidak mungkin mampu, tidak akan mampu. Karena para sahabat memahami bahwa akan dihisab oleh Allah itu termasuk kertak-kertak di dalam hati. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada para sahabat, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil sami'na wa asayna walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian menginginkan berkata seperti perkataannya kaum Bani Israel? Apa perkataannya? Sami'na wa asayna, saya mendengar wahai Nabi Musa, tapi saya tidak akan melakukannya. Saya maksiat. Ya, saya mendengar tapi saya akan mendurhakainya. Nah, jangan begitu. Yang kamu katakan harus begini, sami'na wa ata'na, ya Allah kami mendengar, wa ata'na, ya Allah kami siap untuk bertaat kepada Engkau, namun ghufranaka, kami memohon ampunanmu ya Allah. Jadi walaupun sudah melakukan taat sesempurna apapun, tetap kita harus memohon kepada Allah ampunan. Ya Allah, ampunanmu Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau lah kami kembali. Allah 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Sehingga doanya mereka orang-orang beriman terdahulu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, semoga Engkau tidak menyiksa kami ketika kami lupa melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan, ya? Atau melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladziina qablana. Semoga Engkau tidak membebankan kepada kami seperti yang telah Engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu yang begitu berat. Rabbana wala tuhammilna ala taqata. Ya Allah, semoga Kau tidak bebani kami dengan apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, ya Allah. Ini doa ini dibacakan oleh kita. Allah, 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 Allah. Lalu Allah menjawab, ya. Allah menjawab bahwa bagi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, Allah akan meringankan, ya. Allah akan mengangkat kesulitan-kesulitan dari umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Lalu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW menjelaskan, wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi tujuwiza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengampuni umatku, ya, satu dari kesalahan, bukan salah tapi kesalahan, ya. Artinya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Yang kedua dari lupa, diampuni oleh Allah. Kalau lupa, kita lupa apa? Lupa melakukan kesalahan, tapi melakukan kesalahannya karena lupa, itu kan. Kita lagi kerja dari pagi, ingat-ingat asar, ingat asar, itu kan. Saking sibuk kerja, ingat asar, lupa duhur, lupa sholat duhur. Bagaimana kalau begitu? Kalau memang betul-betul lupa, tuh, setelah dari mulai masuk waktu sampai habisnya waktu tersebut, ya, kita betul-betul lupa, tidak pernah ingat, ya, sedikit pun, maka diampuni oleh Allah, ya, diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain ditambah dengan kalau tidur, ya, tambah dengan tidur pun juga sama diampuni oleh Allah, kan? Dalam riwayat lain juga sama dengan ada lagi anak yang belum baligh, maka kesalahannya walaupun betul-betul ini kesalahannya sengaja dia lakukan, tapi tetap tidak mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Ya, nanti dalam riwayat lain orang yang hilang akal, nah, orang hilang akal, orang yang gila, yang orang hilang akal, itu tidak dosa. Dalam riwayat lain nanti ada orang yang hilang akal karena mabuk, jika mabuknya tidak sengaja, atau karena pingsan. Nah, kalau memang tidak sengaja. Nah, kalau sengaja itu gimana? Sengaja itu sengaja memakan obat-obat yang bisa memabukkan dengan sengaja dia. Lalu dia mabuk, sudah mabuk dia tidak sholat. Nah, tetap dia dapat siksaan. Gak bisa disebut saya nggak ingat waktu itu saya lagi mabuk. Nah, yang dipertanyakan nanti mabuknya, kamu mabuknya sengaja nggak, gitu kan? Nah, kalau kita umpamanya mau makan bodrek nih, tahunya itu narkoba yang dimakan, gitu kan? Begitu dimakan, lalu nggak inget-inget, tuh selama 1 minggu nggak sholat. Nah, kalau memang tadi makannya tidak sengaja, tidak apa-apa, tidak ada dosa, tidak menuntut lain. Wa masukrihu alaih,
Apa yang diampuni oleh Allah ketika melakukan kesalahannya itu karena dipaksa. Ayo, jinahin wanita ini. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Kita harus melakukan zina. Ya. Kita tahu ini dosa besar. Nah, kita menolak, mau dibunuh. Ya, kita tidak menolak, ini melakukan dosa besar. Akhirnya dia melakukan zina kepada seorang wanita karena takut dibunuh, dipaksa. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak dosa. Asal dalam hati jangan ada keinginan syahwat untuk melakukan zina tersebut. Kayak gitu ya. Tahu ya. Alhamdulillah. Ini dipaksa oleh hayang. Itu. Allah berpuasa. Ayo Syah. Buka. Nyatu Syah. Puasa urang burang gitu kan. Panenggel urang sieun, panenggel dek dikana sirah urang teh. Nah, walaupun memang orang lapar hayang dahar. Walaupun lapar hayang dahar ya gitu kan. Ya, kita makan bukan alasan kita karena ingin makan, tapi alasannya karena dipaksa, maka itu tidak dosa. Tuh. Wa ma haddatsu bihi anfusahum, yang tidak dosa lagi apa? Adalah hadisun nafsi. Sok kurtak-kertak kucuas keciwis ngomong, suka berbicara itu hati itu. Ya, suka berbicara itu hati itu. Ya. Nah, itu yang kertak-kertak suka ngomong gitu tepara ruguh, ya. Kadang-kadang ucapan hati itu ucapan yang ngawur, gitu kan? Ucapan-ucapan yang memang ini menentang Allah. Ragu kepada Allah, ragu kepada janji Allah, itu kan? Ada kertak-kertak ingin melakukan dosa, ingin berzina, ingin itu, ingin ini. Dalam hati ini, dalam hati kertak-kertak lintasan-lintasan hati ini. Nah, bagaimana itu dengan itu? Kalau lintasan-lintasan hati seperti itu, malam yakulu selama tidak diucapkan, ya? Au ya'malu atau selama tidak dilakukan, tidak diikuti, kan? Maka tidak dosa, diampuni oleh Allah. Saya kerotak-kerotak, tapi harus disembuhkan. Dengan apa? Dengan banyak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan apa? Dengan banyak istighfar. Dengan apa? Dengan banyak memohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan kucuas kecuwis di itu para ruku, kan? Nah, ini kecuas itu dari setan, dan dengan banyak membaca ayat kursi, kan? Ayat kursi itu mengusir setan. Perbanyak ayat kursi. Niatnya minta kepada Allah agar dengan barakah ayat kursi ini Allah mengusir setan, bisikan-bisikan setan. Lalu dengan banyak membaca sholawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan diikuti. Kalau diikuti nanti jadi dukunan, gitu. Nah, menurut kata hati saya, itu selalu suka jadi kata hati saya itu. Setan sih ya. Itu setan ya, jangan ikuti itu para ruku. Nah, ketika ada kertek-kertek kepada keburukan, suudzon kepada seseorang, walaupun dia bukti, ini kata hati saya, ini orang mau maling, gitu kan? Walaupun belum betul dia maling, nah, begitu dia maling, tuh kan, bener kan? Begitu dia maling, bener kan? Nah, tetap kita ini dosa. Kenapa? Karena kita suudzon dalam hati kita sebelum dia maling. Kan? Sebelum dia maling, kita sudah suudzon dulu. Kan? Sebelum dia maling. Bayangkan. Ini kan kertek-kertek kata hati ini. Kata hati ini kalau terlintas, dikit terlintas, jangan diucapkan.
Kalau diucapkan jadi dosa. Kayak ini orang nih mau maling nih, gitu kan? Nah, jangan diucapkan. Terlintas cepat istighfar. Istighfar ini. Ini lintasan-lintasan syaitan ini, syaitan. Walaupun dia itu ternyata maling. Nah, orang yang tidak ngerti kepada urusan hati, kepada urusan mana benar mana salah, dia akan mengikutinya. Bahkan dia akan menjadikan itu kaidah. Tuh kemarin juga kalau ada perasaan seperti itu, memang suka jadi saya ini. Nah, ini orang yang ngawur ini, gitu kan? Jadi ngaco, ini akhirnya celaka dia. Celaka dia. Ya, tidak boleh ada suudzon walaupun dia ujungnya betul sesuai dengan yang disangka oleh kita. Kita menyangka sebelum dia maling, menyangka dia ini bangsa mau maling, saat itu kita berdosa. Saat itu kita berdosa. Kalau suudzon walaupun belum diucapkan, karena suudzon itu kalau sudah masuk ke dzon, sangka berat, beda dengan haditsun nafsi. Kalau haditsun nafsi itu mah kartak-kartak gitu kan. Ya. Jadi suudzon itu walaupun tidak diucapkan tetap kita sudah berdosa. Lalu dia maling. Ya, dia maling. Tuh kan, benar dia maling. Jadi yang berdosa saat itu ada dua orang. Satu yang maling, dua kita. Yang maling dengan kita boleh jadi lebih besar dosanya kita suudzon ketimbang dosa maling dia. Dia maling ayam, dia maling HP, tapi kita suudzon. Mana yang lebih berat antara suudzon dengan maling ayam, dengan maling HP? Ya? Apakah kamu bisa mengukur, menimbang? Oh, boleh jadi Allah tidak mengampuni dosamu. Allah mengampuni dosa yang maling. Allah. Lalu kamu merasa benar lagi. Lalu kamu menjadikan itu kaidah. Setelah itu selanjutnya. Jadi kalau ada kertak hati, lalu ada suudzon kepada seorang, karena kemarin juga jadi betul, akhirnya dijadikan kaidah bahwa itu adalah seolah wahyu dari Allah, seolah ilham dari Allah. Sia, gitu kan? Ngaco sia, gitu kan? Nah, itu ngaco, bahaya besar. Dan orang yang baik sangka, dia mendapatkan derajat yang tinggi, walaupun yang disangka oleh dia orang yang salah, orang yang durhaka. Kita baik sangka kepada seseorang, ya, bahwa dia itu orang yang baik. Tahu-tahu dia maling, ya, tahu-tahu dia maling. Maka baik sangkanya kita itu tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya. Yang maling, ya dosa, tapi kita naik pangkat. HP saya dipaling, tetap kita sudah naik derajat. HP boleh jadi hilang, tapi saya sudah mendapatkan derajat dari Allah dan pahala yang besar dari Allah karena baik sangka saya. Saya sudah memuliakan tamu saya tidak tahu bahwa dia mau mencuri. Saya memuliakan tamu saya baik sangka kepada dia, saya sudah melakukan hak-hak tamu, hak-hak muslim atas perintah Allah, saya lakukan karena Allah. Ujungnya HP saya diambil, itu nasib. Ya, itu nasib. Jangan sampai terus merubah, kan? Ingat sifat baik kita lalu dicopot oleh kita, gitu kan? Sehingga kita rela menjadi manusia yang tidak punya sifat yang mulia. Rela kita punya sifat yang buruk. Apa? Ketika kita ada yang maling, sudah baik sangka, sudah ikram, memuliakan tamu, tahu-tahu HP kita hilang, lalu kita merubah, nanti mah kalau ada tamu, ya, nanti mah kalau ada tamu saya tidak boleh baik sangka seperti barusan, gitu kan? Nah, itu adalah bisikan-bisikan setan yang akan mencelakakan kita. Ya, saya baik sangka, kemarin juga saya dipaling, ya. Baik sangka, ya. Padahal saya baik sangka, ya.
hati-hati kitanya. Tetap kita harus baik sangka, kita dapat pahala, dapat derajat, dan setiap musibah yang menimpa kita itu sudah ada dalam catatan di Lauh Mahfuznya bahwa HP kita ada yang maling, dan yang malingnya itu, kan? Walaupun sehebat apapun penjagaan kita, kan? Dengan kekuatan apapun, ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan HP kita akan ada yang maling, siapa yang akan bisa menghalanginya? Ada enggak? Gak akan ada yang bisa menghalanginya, itu sudah takdir Allah. Datang lagi tamu, baik sangka lagi, kan? Tapi hati-hati kita, hati-hati itu, jangan seenaknya kita naruh HP kalau memang kita tidak ingin kehilangan HP lagi. Tapi kalau kita luas hati kita, apa-apa, nanti kan sudah takdirnya begitu, kan? Umpamanya dia mau maling lagi, silakan saja, saya nggak rugi kok. Nanti beri lagi HP yang baru, itu, ya. Oh, kalau begitu, wah hebat, itu akan naik lagi derajatnya. Boleh kita hati-hati, boleh, tapi bukan suudzon. Hati-hati, tidak nyimpan lagi sembarangan HP di mana saja, itu kan? Karena saya nanti suka kesel kalau hilang HP. Itu, ya, Eces? Jadi harus hati-hati, kan? Jangan jorok. Itu, zaman sekarang mah jangankan HP, ya. Punya istri juga kalau dibiarkan pergi ke mall sendirian nanti dicuri orang. Ya, itu bodohnya kita lagi didangdanan deh kurang di lupan setipan diwedakan kumaha apur ke si gauja pati lepek gitu kan. Begitu diapurkeun teh ku batur dikur-kur parapna leuwih alus teu balik deui ta pati teh euy kan. Aduh Haji Salim bingung lah. Kurang parah kurangna teh ya. Allah wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu ini manfaat bagi kita semua, ya khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun muslimin muslimat dimanapun berada, dan segala hajat-hajat kita semoga dikabul oleh Allah. Segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah. Semua aib-aib kita semoga ditutupi oleh Allah. Semoga kita dipanjangkan umur dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah, dengan penuh nikmat dan rezeki dari Allah yang zahir, yang batin, yang hissi, yang ma'nawi, duniawi, ukhrawi, yang rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diselamatkan segala sesuatu kita dari segala kejelekan yang zahir, yang batin, dari semua kejahatan makhluk Allah yang zahir, yang gaib, dari jelek-jeleknya takdir Allah, dan diselamatkan dari segala wabah penyakit, wabil khusus dari corona. Semoga corona cepat diangkat oleh Allah dari Indonesia ini, dari semua muslimin muslimat dimanapun berada. Dan segala musibah yang telah menimpa kita dan muslimin dijadikan wasilah diampuni dosa semuanya, dijadikan wasilah ditinggikan derajat semuanya, dijadikan wasilah dikabulkan doa semua, dijadikan juga wasilah lebih dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, terbukanya hijab antara kita dan antara Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan semoga diganti oleh Allah Ta'ala dengan segala kebaikan, dengan semua nikmat dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita mendapatkan syafaat
junjunan alam Rasulullah SAW, syafaatnya para anbiya mursalin alaihi wassalatu wassalam, syafaatnya para aulia ulama syuhada salihin radhiyallahu anhum ajma'in, syafaatnya para aulia yang kita ziarahi, syafaatnya yang kita ziarahi, karomah beliau, semua cahaya dan asrar beliau semoga Allah limpahkan kepada kita dan keturunan kita dan murid-murid kita dan para pecinta kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang berjuang di jalan Allah bersama kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Dihimbau pada akhir bulan ya dan awal bulan saum, dihimbau pada akhir bulan dan awal bulan saum minimal. Kalau bulan yang agung 1 bulan full memang sunnah saum ya, minimal Senin Kemis atau saum Nabi Daud, dan juga minimal di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Tanggal 19 Agustus itu tanggal 29 Zulhijjah. Sekarang bulannya cuma 29 hari. Tanggal 20 Agustus adalah tanggal 1 Muharram. 19 Agustus 29 Zulhijjah. 20 Agustus tanggal 1 Muharram. Dan malam Kamis sekarang kita bersama-sama akan mengadakan haul akbar para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Simpang Pemulihan Sumedang. Jadi pada para jemaah agar kompak semuanya bisa hadir di Pesantren Asy-Syifa Pusat ya, untuk bersama-sama menghauli kemangkatan arwahnya para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang di dalamnya banyak para wali-wali Allah, para ulama dan para sholihin, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan juga agar menjadi contoh bagi saudara-saudara kita muslim dimanapun berada. Kalau Agustusan itu bukan hura-hura, apalagi melakukan kezaliman, kemunkaran, maksiat, jangan ya, tidak ridho nanti arwahnya orang-orang soleh leluhur kita. Mereka orang-orang yang mengorbankan segalanya demi terwujudnya nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, Masya Allah. Namun kita anak cucunya malah menggunakan nikmat kemerdekaan ini dipakai hanya untuk hura-hura. Apa manfaatnya untuk para arwah? Gak ada. Untuk kita sendiri habis waktu, habis tenaga, habis uang dan sebagainya. Ya, apalagi di musim corona. Tapi kalau kita sama-sama mengadakan haul ya, setiap Agustus haulan. Karena kita punya, Masya Allah, leluhur kita yang berjuang itu mereka adalah muslimin, pantas dihauli, dan di dalamnya banyak para wali, para ulama, para sholihin, yang mana kematian mereka adalah syahid. Nah, pantas kita hauli, baca yasin, tahlil bersama, gemuruh tahlil, gemuruh la ilaha illallah, gemuruh Quran, gemuruh Masya Allah di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Buya mengajak kepada semua umat Islam agar sama-sama di setiap bulan Agustus menghauli arwahnya para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan membacakan Al-Quran, Yasin, tahlil dan sebagainya, lalu mendoakan mereka dan mengungkap sejarah kemuliaan mereka agar bisa ditiru, diikuti oleh kita dan anak cucu kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.